Good afternoon, students. We are going to discuss about the topic cytological basis for crossing over. The cytological basis of crossing over was proved by Stern in 1931 on basis of his experiments with Drosophila by using cytological markers. So the first cytological evidence in support of genetic crossover or recombination was provided by C. Stern in 1931 based on his experiments with Drosophila by using cytological markers. So today we are going to discuss about the cytological basis of crossing over. There is also another topic known as molecular mechanism of crossing over or molecular basis of crossing over, which we will discuss in the next class. So the cytological basis of crossing over was proved by the scientist known as C. Stern by his work in Drosophila in 1931. So he used a male and a female fly. His female fly, you can see in the figure, he used a female and a male fly. The female fly has an X chromosome which was broken into two segments, and out of these two segments, one behaved as X chromosome. So you can see in the figure there is a wild type bar shaped eyed female. So it consists of two chromosomes, and the first chromosome or the first X chromosome is broken into segment, and there is a break in the one of the first chromosome, and one of the part of this broken chromosome act as X chromosome, and the other part consists of genes, that is recessive mutant allele CAR for carnation eye and B for bar shape of the eye. The CAR is recessive, whereas B or the bar shaped allele is dominant. So and there is another X chromosome to which a part of Y chromosome is attached. So you can see that Stern has selected Drosophila for his experiment. He has taken a female fly which is having wild type bar shaped eyed Drosophila female fly, and when you look into the figure, you can see the first X chromosome is broken into segment, and one of the segment acts as X chromosome, whereas the other segment consists of two genes, that is recessive gene called CAR for carnation eye and B for B, which is dominant, and it goes for bar eye. And it also consists of another X chromosome to which a part of Y chromosome is attached to it. So this chromosome has a dominant allele plus means wild type allele of CAR producing dull red eye color, and a recessive allele plus of wild type of allele B producing normal ovate eye shape. So in the case of female fly, you can see there is in the chromosome there is also one of the X chromosomes consists of plus alleles. What is plus means wild type allele. As a result of the presence of this wild type allele, it will produce dull red eye color with a normal ovate eye shaped. Thus, the phenotype of female is barred. Barred means bar shaped means ovate shaped eye, or the normal eye shape in Drosophila is known as the bar shaped eye. So the female is having bar shaped eye with a normal eye color. The normal eye color in Drosophila is dull red, or the red color eye. Whereas the male, in the case of male, you can see male is carnation colored wild type shaped eyes. It is having a Y chromosome, and it has a it has a dominant CAR plus allele, and it has a recessive allele for CAR plus, and it is having a Y chromosome. So നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
സൈറ്റോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആണ്. അപ്പോൾ സൈറ്റോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ ആദ്യമായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്ത സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് സി സ്റ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സി സ്റ്റേൺ എന്ന സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് ആദ്യമായിട്ട് സൈറ്റോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവറിനുള്ള പ്രൂഫ് തന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ഡ്രോസോഫില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രോസോഫില്ലയിൽ സി സ്റ്റേൺ നടത്തിയ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് സൈറ്റോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഡ്രോസോഫില്ല 2 ടൈപ്പ് ഡ്രോസോഫില്ലനെയാണ് ഇയാൾ എടുത്തത്, ഒന്ന് ഫീമെയിലും ഒന്ന് മെയിലും. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഡ്രോസോഫില്ലയ്ക്ക് ചില പെക്യുലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഫിഗർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇയാളെടുത്ത ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ബാർ ഷേപ്ഡ് ഐസ് ഉള്ള ഡ്രോസോഫില്ലയാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫീമെയിലാണ്, അപ്പോൾ 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും. അതിൽ ആദ്യത്തെ എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട്, അത് അതിനെ 2 സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഒരു ബ്രേക്ക് കാണുന്നില്ല, അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്ക് ആ എക്സ് ക്രോമസോമിനെ 2 സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഉള്ള ജീൻസ് ആണ്, ഒരു റിസസീവ് ജീൻ ഉണ്ട്, അതാണ് കാറ് വിച്ച് കോസ് ഫോർ കാർണേഷൻ ഐ. പിന്നെ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ജീൻ ഉണ്ട് ബി വിച്ച് കോസ് ഫോർ ബാർ ഐ. പിന്നെ ആ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആ എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സ് ക്രോമസോമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ക്രോമസോമിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ട്, ഒരു വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ട്, അതിൽ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് അല്ലേഴ്സ് ഉണ്ട് ++. അപ്പോൾ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് അല്ലേഴ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് എന്ത് കളർ ഐ കളറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക, ഡൾ റെഡ് ഐ കളർ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് ഐ കളറാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക വിത്ത് നോർമൽ ഐ ഷേപ്ഡ്, നോർമൽ ഓവേറ്റ് ഐ ഷേപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർഡ് എന്ന് പറയും. ഈ നോർമൽ ഓവേറ്റ് ഐ ഷേപ്പിന് പറയുന്ന പേരാണ് ബാർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത്, വിത്ത് നോർമൽ ഐ കളർ. അപ്പോൾ ഇയാൾ എടുത്ത മെയിലാണ് കാർണേഷൻ കളേർഡ് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ഷേപ്ഡ് ഐസ്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും, ഈ മെയിലിനൊരു വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും, മാത്രമല്ല ഒരു കാർ പ്ലസ് ജീനും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഈ മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പം സ്റ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഡ്രോസോഫില്ലേനാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രോസോഫില്ലേനെ സ്റ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു ഫീമെയിലിനെയും മെയിലിനെയും എടുത്ത് ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. ഫീമെയിൽ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ബാർ ഷേപ്ഡ് ഐസ് ആണ്, അതായത് അതിന് 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും. അതിലൊരു എക്സ് ക്രോമസോം സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അതിലൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സ് ക്രോമസോമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. മറ്റേ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ 2 ജീൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു റിസസീവ് ജീനായ കാറ് ഫോർ കാർണേഷൻ ഐ, പിന്നെ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് ജീനായ ബി ഫോർ ബാർ ഐ. അപ്പം രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ക്രോമസോമിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ട്, മാത്രമല്ല അതിൽ എന്തുണ്ട്, വൈൽഡ് ടൈപ്പ് അല്ലേഴ്സ് ആയ ++ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് അല്ലേഴ്സ് ആയ + ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് റെഡ് കളർ ആയിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇതിന് നോർമൽ ഐ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഓവേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർ ഷേപ്ഡ് ഐ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഇയാളെടുത്ത മെയിലാണ്. മെയിലിന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഒരു വൈ ക്രോമസോമും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ട്, ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഉണ്ട്, ആ എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ കാർ പ്ലസ് ജീൻസും ഉണ്ട്, അത് റിസസീവാണ്, കാർ പ്ലസ് ജീനും. നെക്സ്റ്റ് ഇവർ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിനെയും മെയിലിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, നോൺ ക്രോസ് ഓവേഴ്സും കിട്ടി, സിംഗിൾ ക്രോസ് ഓവേഴ്സും കിട്ടി. ഈ നോൺ ക്രോസ് ഓവേഴ്സിനും സിംഗിൾ ക്രോസ് ഓവേഴ്സും നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഫീമെയിലിൽ നിന്നാണ്. ആ ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, നോൺ ക്രോസ് ഓവേഴ്സും കിട്ടി. ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഗാമീറ്റ് എടുത്തു. ഇപ്പോൾ ഗാമീറ്റ് എടുത്തപ്പോൾ ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് 4 ഗാമീറ്റ്സ് കിട്ടി, മെയിലിൽ നിന്ന് 2 ഗാമീറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയത്. ഇനി ഈ ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ 4 ഗാമീറ്റ്സും മെയിലിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ 2 ഗാമീറ്റ്സും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഡ്രോസോഫില്ലേസ് ആണ് കിട്ടിയത്. So as a result of crossing over, female produce 4 types of gamete, where 2 parental type or non-crossover type, and the male flies produce only 2 types of gametes. A random union of 2 types of male gametes with 4 types of female gamete will produce male and females in equal number of 4 each. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിനെയും മെയിലിനെയും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു സ്റ്റേണ്. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിൽ നിന്ന് 4 ഗാമീറ്റ്സ് കിട്ടി, ക്രോസിംഗ് ഓവറും നോൺ ക്രോസിംഗ് ഓവറും 4 ഗാമീറ്റ്സ് കിട്ടി ഫീമെയിലിൽ നിന്ന്. മെയിലിൽ നിന്ന് 2 ഗാമീറ്റ്സ് ആണ് കിട്ടിയത്.
അപ്പോൾ ഇവരെ തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പറിൽ മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടായി. അതായത് മെയിൽ 4 ഫീമെയിൽ 4 ഉണ്ടായി. ഡ്രോസോഫില്ല. അപ്പോൾ ഈ ക്രോസ് നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ വരക്കണം, ഇത് പഠിക്കണം. ഇപ്പോൾ കാർ ബിയും കാർ പ്ലസും ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കാർനേഷൻ ബാർഡ് ഐ ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. കാർ പ്ലസും വൈൽഡ് ടൈപ്പും ക്രോസ് ചെയ്ത് കാർ പ്ലസും ആദ്യം നമ്മൾ കാർ പ്ലസിൻ്റെ ക്രോസസ് നോക്കാം. കാർ പ്ലസും കാർ ബിയും ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ കാർ പ്ലസും കാർ ബിയും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാർഡ് ഐ ആണ് ഡോമിനൻ്റ്. അപ്പം ബാർഡ് ഐ ആയിരിക്കും. പിന്നെ അവിടെ കാർനേഷൻ ഐ ആയിരിക്കും, കാരണം കാർ അവിടെ ഉണ്ട്, ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് കാർ പ്ലസും ഈ വൈ ക്രോമസോമും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൈ ക്രോമസോം ഓൾറെഡി അവിടെ വൈൽഡ് ടൈപ്പാണ്, കാരണം അവിടെ 2 പ്ലസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വൈൽഡ് ടൈപ്പ് പിന്നെ മെയിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്, കാരണം വൈ ക്രോമസോം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മെയിലായിരിക്കും. പിന്നെ കാർ പ്ലസും വൈ ക്രോമസോം അനദർ വൈ ക്രോമസോമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാർ ഡൈ ആണ് കിട്ടിയത്. ബാർ ഡൈഡ് മെയിലാണ് കിട്ടിയത്, കാരണം അവിടെ ബി, അതായത് ബാർ ഡൈൻ്റെ ജീനായ ബി ഉണ്ട്, അത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ബാർ ഡൈഡ് മെയിലാണ് കിട്ടിയത്. പിന്നെ കാർ പ്ലസും കൂടി ക്രോസ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടിയത്? കാർനേഷനായി ഫീമെയിൽ കിട്ടി. നെക്സ്റ്റ് ക്രോസിൽ വൈ ക്രോമസോമും അതായത് മെയിലിൻ്റെ വൈ ക്രോമസോമും ഫീമെയിലിൻ്റെ ഗാമറ്റ്സ് തമ്മിലുള്ള ക്രോസാണ് അടുത്ത കോളത്തിൽ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് കാർ ബിയും പിന്നെ വൈയും കിട്ടി, പിന്നെ വൈ ക്രോമസോമും കിട്ടി. അതെന്താണ്? അത് കാർനേഷൻ ബാർഡ് ഐ ആണ്. പിന്നെ വൈൽഡ് ടൈപ്പ്, അതായത് പിന്നെ 2 വൈ ക്രോമസോം കിട്ടി, അത് വൈൽഡ് ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ ബാർഡ് ഐയും കിട്ടി, പിന്നെ ഒരു കാർനേഷൻ ഐയും കിട്ടി. ആൻഡ് സ്റ്റേൺ ഫൗണ്ടഡ്, ഇപ്പോൾ സ്റ്റേൺ എത്തിയ കൺക്ലൂഷൻസ് ആണ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേൺസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേൺസ് എന്തൊക്കെ കൺക്ലൂഷനിലാണ് ഈ ക്രോസ് വഴി എത്തിയെന്ന് നോക്കാം. It was found that carnation flies did not have any fragmented X chromosome, but rather had normal X chromosome. On the other hand, barred flies had a fragmented X chromosome with a segment of Y chromosome attached to one of the 2 fragments of X chromosome. Such chromosome combination in barred is possible only through exchange of segments or recombination between sister chromatids or homologous chromosomes. This was proved that genetic crossing over was accompanied with an actual exchange of chromosome segment. So you can see the female we had taken has a segmented X chromosome. That is, the female we had taken is barred fly. It has a segmented X chromosome, and it also has a segment of Y chromosome attached to one of its X chromosome. Whereas the male we had taken is carnation-eyed, which does not has fragmented X chromosome. So Stern reached into the conclusion that the presence of bar I, or the presence of segmented X chromosome and a part of Y chromosome attached to the X chromosome in the case of barred flies is due to the crossing over or recombination between homologous chromosomes. Thus, he proved that there occurs crossing over. Thus, he gave a cytological basis for the crossing over. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്റ്റേൺ സെലക്ട് ചെയ്ത ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈ എന്താണ്? ബാർ ഐഡ് ഫീമെയിലാണ്. അപ്പോൾ ആ ഫീമെയിലിന് എന്തുണ്ട്? ഒരു സെഗ്മെൻറ്റഡ് എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല മറ്റേ എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട്? അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടൊരു വൈ ക്രോമസോമും ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഇയാൾ സെലക്ട് ചെയ്ത മെയില് കാർനേഷൻ ഐ മെയിലാണ്. അതിന് സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത എക്സ് ക്രോമസോം ഒന്നുമില്ല. മാത്രമല്ല അതിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വൈ ക്രോമസോം ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബാർ ഐഡ് ഫീമെയിലിന് എന്തുണ്ട്? സെഗ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്. ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വൈ ക്രോമസോമും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ബാർ ഐ ഡ്രോസോഫിലേക്ക് കിട്ടിയത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് തമ്മിലുള്ള റീകോമ്പിനേഷൻ വഴി ആണെന്നാണ് സ്റ്റേൺ പറഞ്ഞത്.
അപ്പോൾ റീകോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് ഈ ബാറൈഡ് ഡ്രോസോഫില്ലയ്ക്ക് സെഗ്മെൻറ്റഡ് എക്സ് ക്രോമസോമും അറ്റാച്ച്ഡ് വൈ ക്രോമസോമും കിട്ടിയതെന്നാണ് സ്റ്റേൺ എത്തിയ കൺക്ലൂഷൻ. അങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ ആദ്യമായിട്ട് റീകോമ്പിനേഷനുള്ള സൈറ്റോളജിക്കൽ ബേസിസ് ഇയാൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ സ്റ്റേണിൻ്റെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഒന്നുകൂടിയും റിവൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സ്റ്റേൺ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് ക്രോസിംഗ് ഓവറിനുള്ള സൈറ്റോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് തന്നത്. അപ്പോൾ ഇയാൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഓർഗാനിസം ഡ്രോസോഫില്ലയാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രോസോഫില്ലയിൽ 2 ടൈപ്പ് ഫ്ലൈസിന് ഇയാൾ യൂസ് ചെയ്തു. ഒന്നാമത്തേത് ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈ ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഫീമെയിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബാറൈഡ് ഡ്രോസോഫില്ലയാണ്. മെയിൽ യൂസ് ചെയ്തു. മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാർണേഷൻ ഐഡ് ഡ്രോസോഫില്ലയാണ്. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഫീമെയിലിന് 2 എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫീമെയിലിന് 2 എക്സ് ക്രോമസോമാണ് ഉണ്ടാകുക. മെയിലിന് ഒരു എക്സും വൈയും ഉണ്ടാവും. ഇത് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ ബാറൈഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിൻ്റെ 2 എക്സ് ക്രോമസോമിൽ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. അതായത് അത് സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു സെഗ്മെൻറ്റ് എക്സ് ക്രോമസോമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യും. മറ്റേ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ 2 ജീൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു റിസസീവ് ജീനായ കാറും പിന്നെ ഒരു ഡോമിനൻ്റ് അല്ലയിലായ ബിയും. അതായത് ബാറൈക്കുള്ള ബിയും ബി ജീനുണ്ട്, അത് ഡോമിനൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ കാർണേഷൻ അതിൻ്റെ കാറ് റിസസീവാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെന്തായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഡോമിനൻ്റ് ആണ് എല്ലപ്പം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ബാറൈ ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഫീമെയിൽ എന്തായിരിക്കും, ബാറൈഡ് ആയിരിക്കും. ബാറൈ എന്ന് വെച്ചാൽ നോർമൽ ഓവേറ്റ് ഷേപ്ഡ് ഐസിനെയാണ് ഡ്രോസോഫില്ലയിലെ ബാറൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നോർമൽ ഐസ്, അതായത് ഡ്രോസോഫില്ലയിലെ നോർമൽ ഓവേറ്റ് ഷേപ്ഡ് ഐസിനെയാണ് ബാറൈ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അത് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ആ ബി, അതായത് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബാറൈൻ്റെ ബി ജീൻ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. പിന്നെ ഈ ഫീമെയിലിന് രണ്ടാമതൊരു എക്സ് ക്രോമസോം ഉണ്ട്. ആ രണ്ടാമത്തെ എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ മുകളിൽ 2+ ജീൻസ് ഉണ്ട്. അതായത് വൈൽഡ് ടൈപ്പാണ്. വൈൽഡ് ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഐ കളർ എന്തായിരിക്കും, റെഡ് ഐ കളറായിരിക്കും. ഇനിയുള്ളത് മെയിലാണ്. അപ്പോൾ മെയിലിന് നാച്ചുറലി ഒരു വൈ ക്രോമസോം ഉണ്ടാവും, ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് കാർ+ ജീനാണ്. അപ്പോൾ കാർ+ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും, കാർ+ ജീൻസേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇവർ കാർണേഷൻ ഐസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഇവർ ഈ രണ്ടാളെയും മെയിലിനും ഫീമെയിലും തമ്മിൽ ക്രോസ് ചെയ്തു. ഫീമെയിലിന് 4 ഗാമീറ്റ് കിട്ടി, മെയിലിൽ നിന്ന് 2 ഗാമീറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ അത് ക്രോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മെയിലും ഫീമെയിലും ഉണ്ടായി. അതായത് 4 മെയിൽസും 4 ഫീമെയിൽസും ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വഴി സ്റ്റേൺ എത്തിയ കൺക്ലൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ മെയിൽസിൻ്റെ, അതായത് കാർണേഷൻ ഐസ് ഉള്ള മെയിൽസിന് സെഗ്മെൻറ്റഡ് എക്സ് ക്രോമസോംസ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ ബാറായുള്ള ഫീമെയിൽസിന് എന്തുണ്ട്, സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഒരു എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ, അതായത് ഫീമെയിലിൻ്റെ ഒരു എക്സ് ക്രോമസോം സെഗ്മെൻറ്റഡ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഫീമെയിലിൻ്റെ അടുത്ത എക്സ് ക്രോമസോമിൻ്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വൈ ക്രോമസോമും ഉണ്ട്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആ ബാറൈഡ് ഫീമെയിലിന് കിട്ടാൻ കാരണം റീകോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് കിട്ടിയതെന്നാണ് ആര് പറഞ്ഞത്, സ്റ്റേൺ പറഞ്ഞത്. അതായത് ഹോമോലോഗസ് ക്രോമസോംസ് തമ്മിലുള്ള റീകോമ്പിനേഷൻ വഴിയാണ് ഈ സെഗ്മെൻറ്റഡ് എക്സ് ക്രോമസോമും ഈ അറ്റാച്ച്ഡ് വൈ ക്രോമസോമും ഫീമെയിൽസിന് കിട്ടിയതെന്നാണ് സ്റ്റേൺ പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇയാൾ റീകോമ്പിനേഷനുള്ള സൈറ്റോളജിക്കൽ എവിഡൻസ് തന്നത്. അപ്പം താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മോളിക്കുലാർ ബേസിസ് ഓഫ് ക്രോസിംഗ് ഓവർ പഠിക്കും.